یہ کہانی ہے اس لڑکی کی جس کی دعائیں اللہ نے 8 سال بعد قبول کی اور اللہ نے اس کی محبت سے اسے نواز دیا۔ چلیے کہانی سنتی ہیں اسی لڑکی کے الفاظ میں۔ السلام علیکم آپی، میں آپ سے بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آج سے 8 سال پیچھے جائے تو میری دعا کیسے قبول ہوئی، اور قبول ایسی ہوئی کہ کچھ بھی معاملات نہیں تھے، نہ ہی کوئی چانس تھا، اور جو چانس تھا وہ بھی چانس بالکل ختم ہو چکے تھے۔ وہ انسان اپنی زندگی میں بیزی ہو گیا اور میں اپنی زندگی میں بیزی ہو گئی۔ وہ مجھے بھول گئے، میں انہیں بھول گئی کہ قسمت ہمیں دوبارہ کیسے ملوا دے گی۔ آپی، ایسا تھا کہ میں روتی تھی، تڑپتی تھی، لیکن دعا صرف کرتی تھی اسی کے لیے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں جب نماز کے بعد دعا کرنے بیٹھتی تو صرف اور صرف خیال اس کا کیوں آتا تھا۔ جو انسان مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، جنہوں نے ہر طرح کے دروازے میری طرف سے بند کر لیے تھے، لیکن میں پھر بھی پتہ نہیں کیوں ان کے لیے دعا کرتی تھی۔ شاید کچھ ایسا ہو جائے، شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ جب میں بالکل سمجھ گئی کہ ہر چیز کے دروازے بالکل بند ہو گئے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہ جانے کہاں سے اندھیرے میں وہ روشنی نظر آئی اور ان کی خالہ ہمارے گھر آئی۔ اور جب ان کی خالہ ہمارے گھر آئی تو آپ ہی میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی، اور میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ یہاں کے تو دروازے سب بند تھے، اور وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا اور میں اپنی زندگی میں مصروف تھی، لیکن میرے دل میں ایک طرف تھی کہ دعا کبھی نہیں کرنا چھوڑوں گی، چاہے انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب تم مجھے دعا میں کبھی نہ مانگنا، لیکن میں نے ان کے سامنے تو ہاں بول دیا تھا، لیکن میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر بات کرتی تھی اور روتی تھی اور کہتی تھی اللہ تعالیٰ میری مدد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جب میں بالکل اندھیرے میں چلی گئی، جب میں بہت بیمار بھی ہو گئی اسی وجہ سے، تو اچانک ایک دن ان کی خالہ آتی ہے اور ان کی خالہ کہتی ہے کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا ہے؟ تو میری والدہ پہلے تو خاموش ہو گئی، اور میری والدہ نے جھوٹ بولا، ہاں ہم نے اس کا رشتہ کر دیا ہے، کیونکہ آپ ہی 2 خاندانوں کی بات تھی۔ 2 خاندانوں میں آپ کو پتہ ہے کیسے مسئلے مسائل ہو جاتی ہیں۔ میری امی نے اپنی انا رکھتے ہوئے یہی بول دیا کہ نہیں ہم نے اس کا رشتہ کر دیا ہے، اب تم کس بات پر آئی ہو ہمارے گھر؟ تو خالہ نے کہا کہ میں خود نہیں آئی، مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ تو میری امی نے انہیں ایک دم سے طنز کیا کہ آئی تم بڑی اللہ والی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری بہن، میری بات تو سن لو، تم تو ایسے اتنے طنز لہجے سے مجھ سے بات کر رہی ہو، ایک بار میری بات سن لو۔ تو آپ ہی میں نے جیسے ان کی بات سنی تو میں نے امی کو بولا، امی 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جائے، کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ 1 منٹ بیٹھے تو صحیح، خالہ کی بات سن لے، وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو میری خالہ کہتی ہے کہ میں رات کو سو رہی تھی تو سوتے سوتے اٹھ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی بیٹی رو رہی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ خالہ ان سے میری بات کروا دو اور میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکا خالہ کے بھانجا تھی، میرا ان سے رشتہ کروا دو۔ تو میں ایک دم سے پریشان ہو گئی کہ اس بات کو گزرے 8 سال ہو گئے ہیں، اب بھلا یہ میرے خواب میں کیوں آئی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو میں سو گئی، اور پھر خالہ کہتی ہے اگلے دن وہی خواب آیا مجھے۔ تو میں اپنے بھانجا کو کال کی اور میں نے بولا بیٹا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو مجھے میری بھانجی نے بولا کہ خالہ میں خود بہت تڑپ رہا ہوں، مجھے معلوم کر کے بتائیے کہ اس کا رشتہ ہو گیا ہے کہ نہیں۔ تو آپ ہی جب خالہ نے یہ بات کی تو میری امی ایک دم سے رونے لگ گئی، اور امی نے کہا بہن میں تم سے معذرت چاہتی ہوں، تم واقعی میں اللہ کی طرف سے آئی ہو فرشتہ بن کر، اور ابھی ہم نے اس کا رشتہ نہیں کیا ہے۔ اور آپ یقین کریں میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور وہ گلاس گر گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا اس وقت
कि मेरे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। और उसके बाद जब मैं होश में आई तो अम्मी ने मुझे बताया कि खाला कहती है कि वो लड़का कोई ऐसी रात नहीं है जिसमें वो कहता है खाला मैं उसके लिए नहीं तड़पा, मैं नहीं रोया और तहज्जुद में उसके लिए दुआएं नहीं करता। तो देखे आप ही कैसे मेरी एक लगन थी और एक लगन उसकी थी, और वो लगन अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ थी, सच्ची थी। और कुछ ख़ानदानों के प्रॉब्लम्स की वजह से हम दूर हो गए, पर हमने अल्लाह के सुपुर्द सब कर दिया। हम निकाह करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला की मसलहत ये थी कि पहले हम दोनों अल्लाह ताला के क़रीब हो जाए, और उसके बाद अल्लाह ने हमें एक दूसरे के क़रीब कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दुआ करना कभी न छोड़ें। दुआ किसी भी तरीके से कबूल होती है। जैसे आप कहती हैं कि मौज़े होती हैं, तो ये भी एक मौज़ा है। मुझे नहीं पता कैसे अल्लाह ने मेरी दुआ उन तक पहुँचाई, और दिलों के दिलों से राब्ते होते हैं, क्योंकि दिल अल्लाह पाक का घर है। और सूरह यासीन भी मैं बहुत पढ़ती थी, तो आप सब भी सूरह यासीन पढ़ा करें और अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कल रखें, क्योंकि अल्लाह ताला वहाँ से सुन रहे होते हैं जहाँ से हमने सोचा भी नहीं होता है। और हमारी मंजिलें बेशक मुश्किल होती है, 8 साल कोई कम अरसा नहीं होता है। और जब बिल्कुल ही चीज़ ख़त्म हो गया हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी दुआ में मांगती थी, और मैं भी दुआ में मांगती थी। तो बस मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी नीयत साफ़ है और सच्ची है, और अल्लाह ताले के हुक्म पर आप लोग कायम रहना चाहते हैं, बुरी चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो निकाह करें और अल्लाह ताला से मदद मांगी और बुराई से बचें, और अल्लाह से यही कहें कि अल्लाह पाक मेरी नीयत साफ़ है। जब आपकी नीयत साफ़ होगी तो आपके रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। सुनो, तुम भी दुआएं करना कभी मत छोड़ना। बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही मौज़े होंगे। सुनो, अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द कामयाबी तुम्हारा रुख करेंगी। मुश्किल अपने हल अपने साथ लेकर आती है, बस इंसान का अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। जिन रास्तों से अल्लाह तुम्हें गुजार रहा है, मुमकिन है कि उन्हीं का आखिरी किनारा मौजों से मिल जाए। तहज्जुद की दुआ से वो भी मिल जाता है जिसे लोग नामुमकिन कहा करते हैं। जब हर तरफ नामुमकिन हालात होते हैं तो याद रखना, तभी मौज़े रोनमा होती हैं। तुम्हारा उस पे यकीन और उसका तुम्हें सुनना कोई मामूली बात नहीं है। हो सकता है तुम्हारी आजमाइश के बाद तुम्हारी दुआ का पूरा होना हो। जब अल्लाह चाहता है तो दुनिया के चाहने न चाहने से फ़र्क नहीं पड़ता। हालात जैसे भी हो, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। सब्र की कश्ती एक न एक दिन साहिल तक पहुंच ही जाती है। जब वो हमारे साथ है तो क्या परवाह है इस जहां की। अल्लाह समेट लेगा तुम्हारे सारे गम, तुम फिर से मुस्कुरा पाओगे। क्यों हो परेशान अपने नसीब से, जब साथ है अल्लाह हर चीज़ में। हो सकता है आपकी मंजिल आपसे सिर्फ एक आखिरी दुआ के फासले पर हो। हमेशा भूलना नहीं पड़ता, तुम्हारे आंसू भी अल्लाह से बातें करते हैं। जिस ज़ात ने तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है, तो उस दुआ को कबूल भी वही ज़ात करेगी। जब अल्लाह दिल में कोई चीज़ डालता है तो नसीब में भी कहीं न कहीं उस चीज़ के लिए जगह ज़रूर लिखता है। हर परेशानी अपने साथ आसानी भी लाती है। अल्लाह अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। अगर दिल नहीं बदल रहा तो मुमकिन है कि अल्लाह तुम्हारा नसीब बदलने के लिए मान गया हो। तुम ताल्लुक़ तो रखो उससे, वो अल-जब्बार है, टूटे दिलों को जोड़ देता है। 7 आसमानों के पार सफ़र करती है, तहज्जुद की दुआएं कभी मायूस नहीं करती। और मेरा रब सिसकियों में पोशीदा दर्द और दिलों में पोशीदा राज से भी वाकिफ़ है। याद रखो, अल्लाह से तुम्हारा दर्द छुपा हुआ नहीं है। गिर जाता हूँ हर ठोकर पर,
संभालने वाला मेरा अल्लाह है ना। अल्लाह राज़ी हो जाए तो मुक़द्दर बदलते देर नहीं लगती।